بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ زارا اور ایمن دلہنیں بنی بیٹھی تھیں، ایک ہی گھر میں ایک ہی وقت میں دو شادیاں، مگر کسی کے دل میں شادمانی نہیں تھی۔ گھر میں شہنائیاں بج رہی تھیں، لیکن زارا اور ایمن کے دل میں ماتم کا سا سما تھا۔ یہی حالت حمزہ اور حافظ کی تھی، جو اپنی محبت نہ ملنے پر افسردہ سے تھے، مگر کسی سے بھی دل کی بےتابی کا اظہار کیوں کرتے۔ گھر میں مہمانوں کی آمد تھی، جبکہ عمر حیات اور سکندر حیات دونوں خوش باش صحن میں بیٹھے خوشگپیاں لگا رہے تھے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے بچے کس اذیت سے گزر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں بڑوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ چھوٹے ان کے غلط فیصلوں کو بھی کبھی نہ کبھی قبول کر لیں گے اور بالآخر ایک دن خوشیوں کے نام پر سمجھوتا کر ہی لیں گے، حالانکہ ایسا اکثر نہیں ہو پاتا۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ان کی تقدیروں کا فیصلہ بزرگوں نے ان سے پوچھے بنا ہی کر دیا تھا۔ جب زارا پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے دوسرے بیٹے کے لیے زارا کا ہاتھ فوراً ہی اپنے بھائی سکندر سے اپنے بیٹے حافظ کے لیے مانگ لیا تھا۔ بظاہر یہ ایک آئیڈیل جوڑی تھی، پہلے بیٹے کے ساتھ پہلی بیٹی کی شادی، جبکہ دوسرے بیٹے کے لیے اپنے بھائی کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے تھے، بھائی کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا، جبکہ اپنے بیٹوں کے لیے بھی بہو لانے کی فکریں نہیں تھیں۔ لیکن انسان جو کچھ بھی لکھتا ہے وہ اکثر اس کے مقدر میں نہیں لکھا ہوتا، اس کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور تقدیر کچھ اور ہی لکھ دیتی ہے۔ دونوں لڑکے لڑکیوں کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کھیل کر گزرا تھا۔ بچپن کا سنہری دور کٹ گیا اور لڑکپن کا دور شروع ہوا تو ذمہ داریوں کا تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگا۔ اب زیادہ تر توجہ سب کی پڑھائی پر ہوتی تھی۔ زارا کو پڑھائی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی بڑی بہن ایمن ایک مکمل شخصیت کی مالک تھی اور زندگی کے ہر پہلو میں مکمل نظر آتی تھی۔ نہ صرف پڑھائی میں تیز تھی بلکہ گھر کے کاموں میں بھی طاق تھی۔ وہ اکثر کھانا پکاتی تو کھانے کا شوقین حافظ اس کی خوب تعریف کرتا، وہ بھی اس کی تعریف پر پھولے نہ سماتی اور اچھے کھانے بنا کر سارے گھر والوں کو کھلاتی۔ صبیحہ بیگم تو اپنی بیٹی کی مہارتیں دیکھ کر اس پر صدقے واری جاتی تھیں، جبکہ مسز حیات کو بھی دلی سکون ملتا تھا جب وہ اپنی ہونے والی بہو کو اتنا چست اور چالاک دیکھتی تھیں، اور یہی بات شاید حافظ کے لیے بھی دلچسپی کا باعث بن گئی تھی۔ تبھی وہ منہ پھٹ اور بدتمیز زارا کی بجائے ایمن کی جانب متوجہ ہونے لگا۔ ایمن نے بھی اپنی مسکراہٹوں کے ذریعے اس کے جذبات کو بڑھاوا دیا تھا۔ حافظ کو اور چاہیے ہی کیا تھا، زندگی میں کھانے پینے اور سونے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ دوستوں کے ساتھ شہر بھر کی مٹر گشت کرنا اس کا اہم مشغلہ تھا۔ اس کی ماں نے لاکھ اسے منع کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کی سنتا ہی کب تھا، اکثر ناراض ہو جاتا اور کھانا بھی نہ کھاتا۔ لیکن گھر میں سبھی جانتے تھے کہ وہ ناراض ہو کر کھانا کیوں چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایمن جیسی خیال رکھنے والی کزن ہو تو بھلا وہ ہاتھ سے کھانا کیوں کھاتا؟ اور پھر اکثر یوں ہونے لگا کہ حافظ منہ پھلا کر بیٹھ جاتا اور ایمن اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، جسے وہ خوشی خوشی کھا لیتا۔ پھر دونوں مسکرانے لگتے اور یوں ان کی محبت پروان چڑھنے لگی۔ دوسری طرف زارا، جس کی عمر ابھی کم تھی، اسے ان باتوں میں دلچسپی نہیں تھی، جبکہ حمزہ وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس نے دن رات اپنا پڑھائی میں صرف کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ اپنے گھر کی خوشیوں کو ایسے ہی برقرار رکھنا چاہتا تھا، نہیں چاہتا تھا کہ چچا اور تایا کی امیدوں پر پورا نہ اترے۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا اور دونوں خاندانوں کی امیدیں اسی سے وابستہ تھیں۔ اگرچہ امیدیں تو دونوں بھائیوں سے تھیں، مگر حافظ خاصا لاپرواہ واقع ہوا تھا، وقت پر لگا کر اٹھتا رہا۔ حمزہ کی عمر 24 سال ہو گئی، جبکہ حافظ بھی 22 کے سن میں پہنچ گیا۔ حمزہ تیسری بار میڈیکل کا ٹیسٹ دے چکا تھا، مگر مسلسل ناکامی نے اسے خاصا چڑچڑا کر دیا تھا۔ انہی دنوں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر ایک جگہ قسمت کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو دوسری جگہ آزماؤ، ہو سکتا ہے کہ اس میں تمہارا کوئی نہ کوئی چانس بن جائے۔ یوں حمزہ نے کچھ امیدی اور کچھ نا امیدی کے عالم میں آرمی کے لیے ٹیسٹ دیا اور پھر مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بالآخر وہ سلیکٹ ہو ہی گیا، اور اس دن گھر میں خوشی کا سا سما تھا جب اسے اس کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا۔ سارے گھر والوں کے چہروں پر اطمینان اور خوشی جھلک رہی تھی،
जबकि हाफिज़ भी भाई की कामयाबी से खासा खुश नज़र आता था। हाफिज़ में लाख बुराइयां सही, मगर वो अपने भाई से हसद बिल्कुल भी नहीं करता था। तबीयत की लापरवाही थी जिसे वक्त के साथ बिलाखिर ठीक हो ही जाना था। हयात मंजिल में आज बहुत बड़ी दावत थी जो हमजा की कामयाबी की खुशी में मुनक्किद की गई थी। दावत का सारा खाना एमन ने अपने हाथों से बनाया था। सबीहा बेगम भी खुश थी कि उनकी बेटी का होने वाला शौहर एक रोशन मुस्तकबिल हासिल करने वाला है, और उसी रात दावत में बड़ों ने मशवरा किया था कि 2 साल के अंदर अंदर हमजा और एमन को शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए। जबकि ज़ारा की उम्र अभी कम थी, हाफिज़ ने भी अभी कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की थी, सो उनकी शादी की बात अभी नहीं तय पाई थी। और फिर सबीहा बेगम को जल्दी भी नहीं थी, घर ही की तो बात थी, बेटियों की उम्र निकलने का खदशा भी नहीं था। मंगनियाँ हो चुकी थी, बस शादियाँ बाकी थीं। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा, यहाँ तक कि वो 2 साल भी बीत गए। इस दौरान हमजा ने ज़िंदगी में कई कठिन मरहले देखे। उसने बड़े बड़े ओहदों पर फाइज ऑफिसर्स के साथ काम किया था, और मुश्किल हालात को सामना करना उसकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में शामिल था। हर दिन उनका हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें तकरीबन 25 मिनट का लेक्चर दिया जाता था, जिसमें वो आने वाले हालात के लिए अपने जहन को तैयार करते। इन्हीं बातों ने हमजा को एक मजबूत शख्सियत का मालिक बना दिया था। उसे मुश्किल हालात का मुकाबला करना और उनसे मर्दाना वार लड़ना अब काफ़ी लुत्फ़ देने लगा था। यही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया था। फिर 2 साल के बाद जब वो हयात हाउस में लौटा तो उसकी ज़िंदगी, उसकी शख्सियत बदल चुकी थी। वो अब एक ज़िम्मेदार शख्स नज़र आता था। लेकिन कहते हैं इंसान उसी चीज़ की तमन्ना करता है जो उसके पास नहीं होती। अक्ल और समझदारी का पैकर हमजा अपनी होने वाली जीवन साथी की आंखों में वो मासूमियत देखना चाहता था जिसे देखकर वो पूरे दिन की थकन भूल जाए और उसका जहन फिर से मुश्किलात में नबर्द आजमा होने के लिए तैयार हो जाए। अब उसके कानों में उसकी और एमन की शादी की बातें गूंज रही थीं, जबकि एमन बला की समझदार, चालाक और तेज तराज लड़की थी। हर बात का जवाब उसके मुंह में ही होता था और तकरीबन हर दूसरी बात में उसे बहस करने की आदत थी। हमजा ने फौज में रहकर यस और नो सर ही सीखा था। उसे ना ही बहस पसंद थी, न वो खुद बहस में पड़ता था। एमन को देखकर उसे सख्त मायूसी हुई थी। वो उसके मयार पर कतई पूरा न उतरती थी। दिल ही दिल में वो पछता रहा था जब बड़ों ने उसकी मंगनी की थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। बड़ों का हुक्म मानना भी उसकी मजबूरी थी। और फिर उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास पसंद भी तो नहीं थी जिसके लिए वो अपने माँ बाप से ये कहता कि मुझे एमन से शादी नहीं करनी बल्कि फुला लड़की से करनी है। आज सुबह सुबह भी वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि ज़ारा चाय की प्याली लिए उसके कमरे में दाखिल हुई। उनके घर में नाश्ता 8 बजे बनता था और अमूमन सुबह के 6 बजे कोई चाय नहीं पीता था, मगर ज़ारा की आदत ज़रा मुख्तलिफ थी। वो सुबह सुबह पूरे घर का चक्कर लगाती और अपने रखे हुए परिंदों को भी दाना वगैरह डालती। इस दौरान वो खुद भी अपने लिए चाय बनाती और अक्सर साथ बिस्किट वगैरह खाती। फिर जब दिल करता तो बिस्किट का पाउडर सा बनाकर अपने तोतों को खिलाती। पिछले 1 साल से उसकी यही रूटीन थी। खासकर जब से उसने परिंदे रखे थे वो उनका ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। हमजा भी फौजी होने के नाते सुबह सवेरे उठने का आदी था, जबकि उसे घर वालों की इस रूटीन से खासी नफरत थी, जो दिन चढ़े तक सोते रहते थे और फिर रात गए तक जागते थे। वो भी सुबह सुबह उठा, पानी का गिलास पिया और किताब लेकर बैठ गया, मगर उसका ध्यान किताब में नहीं था। वो मुसलसल एमन के बारे में सोच रहा था, जिसकी एक भी आदत उससे नहीं मिलती थी और वो उसकी शरीके सफ़र बनने जा रही थी। उसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब ज़ारा उसके कमरे में बिना इजाज़त दाखिल हो गई। यही तो वजह थी जो सब घर वाले उसे बदतमीज़ कहते थे। हमजा भाई, चाय पियेंगे आप? वो उसी चाय की प्याली से एक सिप लेते हुए बोली। हाँ, चाय पीने का मन तो हो रहा है, लेकिन मेरी चाय है कहाँ? उसने ज़ारा के बचपने को नज़रअंदाज करते हुए कहा। उसने चाय की प्याली होंठों से लगाई और फिर सुर की मखसूस आवाज़ पैदा करके एक घूंट पीकर बोली, ये लें आपकी चाय आ गई। मैं तो वैसे भी थोड़ी सी पीती हूँ, अब भला इतना बड़ा मग अकेले थोड़ी पी जाऊंगी। उसने बिना पलकें झपकाए कप हमजा की तरफ बढ़ा दिया। हमजा, जो किसी का झूठा नहीं पीता था, न जाने उसके मन में क्या आई कि उसने ज़ारा का दिल रखने को उससे चाय की प्याली ले ली और साइड पर रख दी। ठीक है, तुम चली जाओ, मैं बाद में पी लूँगा। उसका इरादा था कि ज़ारा के जाते ही वो चाय गिरा देगा, मगर वो ज़ारा ही क्या जो किसी की जान छोड़ दे। वो उसके पास ही कुर्सी पर टांगें फैलाकर बैठ गई और बोली, हमजा भाई, आप सुबह सुबह पढ़ रहे हैं,
इतनी सुबह कौन पढ़ाई करता है, चलें छोड़ें इस किताब को, मैं आपको अपने तोते दिखाती हूँ। उसने झट से उसकी गोद से किताब ली और टेबल पर धर दी। अब बात हमजा की बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, लेकिन मरता क्या न करता। उसे कुछ कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, वो तो अपनी मनवा कर ही रहती थी। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने तोते दिखाने ले गई। ज़ारा के लाए हुए तोते देखकर हमजा पलकें झपकाना भूल गया। वही बातें, वही चीज़ें जिनके बारे में वो किताबें पढ़ता था, ज़ारा ने अपने घर में पाल रखी थी। आज तक तो हमजा को अंदाज़ा ही ना हो सका कि महज किताबें पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, चीज़ों को समझने के लिए उन्हें देखना भी ज़रूरी था। लेकिन खैर, उसकी मसरूफ़ रूटीन में उसे किसी चीज़ को हाथ लगाने का मौका ही कब मिला था। लेकिन अब जब ज़ारा ने उसे अपने तोते दिखाए थे तो वो उसकी पसंद को दाद दिए बिना नहीं रह सका था। और फिर न जाने कब ज़ारा के तोतों के साथ ज़ारा भी हमजा की पसंद बन गई। अब तो घर का माहौल अजीब ही रह गया था। एक तरफ हाफिज़ और एमन मोहब्बत की मंजिलें तय करते ऐसे मकाम पर आ गए थे जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं थी, और दूसरी तरफ ज़ारा और हमजा भी खामोश मोहब्बत की लपेट में आ चुके थे। अगरचे अभी तक अल्फाज का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन जब मोहब्बत इस हद तक पहुंच जाए कि एक दूसरे के सिवा कुछ नज़र न आए तो अल्फाज की ज़रूरत कहाँ रहती है। हमजा ने भी अल्फाज का सहारा लेना मुनासिब नहीं समझा और वक्त यूं ही खामोशी के साथ बीतता रहा। फिर एक दिन आ गया कि शादी की तलवारें उनके सर पर लटकने लगीं। अब तो घर में खुलम खुला उसकी और एमन की शादी की बातें होने लगी थीं। हाफिज़ की लापरवाही देखकर बुजुर्गों ने ये फैसला भी कर दिया कि उसकी शादी भी ज़ारा से कर दी जाए। शायद शादी के बाद वो जिम्मेदार हो जाएगा। पता नहीं, हमारे माशरे में ये बड़ी बीमारी है। हर बीमारी और गैर जिम्मेदारी का हल शादी को ही क्यों समझा जाता है, जबकि शादी करने के लिए लड़के को कम से कम घर की जिम्मेदारी संभालने के काबिल होना चाहिए। और फिर बिलाखिर घर के बड़ों ने तय कर दिया कि दोनों शादियां एक ही दिन तय पाएंगी। ये बातें बच्चों से कब छुपी रह सकती थीं, जो अब बच्चे नहीं रहे थे, जवानी की दहलीज पार कर चुके थे, जिनके जज्बात और निगाहों के ज़ाविये बदल गए थे। घर के बड़ों की तेज़ निगाहें भी ये पहचान न सकीं कि एमन और हाफिज़ हर वक्त एक दूसरे के चाव क्यों करते रहते हैं। एमन क्यों हाफिज़ को खाना खिलाती है और ज़ारा हमजा के इर्द गिर्द क्यों मंडलाती रहती है। न जाने क्यों ऐसे मामलात में बड़े भी अनजान बन जाते हैं। उन्हें क्यों यकीन नहीं आता ज़माना बदल गया है। ज़माना ना भी बदले, इस उम्र में ये जज्बात तो जन्म ले लेते हैं। निगाहें बदल जाती हैं और दिल मचलने लगते हैं। मगर किसी में भी ये हिम्मत ना हुई कि बड़ों को अपनी पसंद के बारे में बता सके। ना ही बड़ों को इतनी अकल आई कि शादी से पहले बच्चों की पसंद पूछ लें या कम से कम उनके रवैयों को देखकर कोई अंदाज़ा कायम कर लें। यहाँ तक कि शादी का दिन आ पहुँचा था। हमजा और हाफिज़ की शेरवानी भी बन गई थी, जबकि दोनों बहनें दुल्हन बनी बैठी थीं। दोनों की निगाहों में हसरत थी और आंखों में अफसरदगी सी थी। हमजा, जो आज तक ज़ारा को बच्ची ही समझता था, आज उसे एहसास हो रहा था कि उसे ज़ारा से कितनी मोहब्बत है। ज़ारा के सोगवार हुस्न से भी हमजा की मोहब्बत छलक रही थी, जिसे नज़रअंदाज हरगिज़ नहीं किया जा सकता था। मगर अब क्या हो सकता था सिवाय इससे कि बड़ों के फैसले से बगावत कर दी जाए, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा था। शादी के कार्ड बच चुके थे और घर में मेहमानों की आमद हो चुकी थी। इस सब से घबरा कर हमजा करीब ही पार्क में जा बैठा। न जाने क्यों उसका दम घुट रहा था। वो घर से न जाने क्या बहाना करके आया था, मगर सच तो ये है कि उसका दिल चाहता था वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन जिंदगी के 2 सालों ने उसे हालात का मुकाबला करना सिखा दिया था। सुबह कुछ देर रुककर घर की तरफ चला आया। घर के दरवाजे पर उसे हाफिज़ सुर्ख आंखों के साथ मिला। वजह पूछने पर उसने कुछ हिचकिचाहट का इजहार किया। हमजा ने उसका कंधा थपथपाया, थोड़ी शफकत दिखाई तो उसने भी दिल का हाल उसके सामने रख दिया। अब तो बात को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब बात 2 भाइयों ही की नहीं, 2 बहनों की खुशियों की भी थी। बात खुशियों की ही नहीं थी, रिश्तों के तकद्दुस की भी थी। और जबकि एक घर में रहते हुए ये मुमकिन नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के सामने न आए, तो फिर ये तो ऐन मुमकिन था कि शादी के बाद जज्बात की कशमकश उन्हें देखे अनदेखे गुनाह में मुब्तला न करते। और फिर ये शरीयत में भी गलत नहीं था कि अपनी पसंद का जीवन साथी अपनाया जाए। अगर कोई रुकावट थी तो वो माशरे की पाबंदियाँ और रिश्तों का मान था। एक लम्हे को हमजा ने सोचा कि बड़ों के फैसले के सामने सर झुका ले, लेकिन आज सर झुकाकर गुजारा नहीं था। वो सारी जिंदगी अपनी भाभी को भाभी न कह पाता और ना ही ज़ारा को उसका भाई भाभी का दर्जा देता।
ایسے میں رشتوں سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بہتر تھا کہ آج ایک ہی بار اس کام کو سر انجام دے دیا جائے، لیکن اپنے باپ کی ضد سے وہ بھی واقف تھا، اس لیے اس نے سمرین کو فون ملایا جو اس کے باپ کی سگی بہن تھی، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے شادی میں جلد شرکت نہیں کر سکی تھی۔ ان کی آمد تقریباً 1 گھنٹے میں متوقع تھی۔ حمزہ نے انہیں لینے بھی جانا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو تسلی دی اور خود سمرین کو لینے چلا گیا، جہاں اس نے سمرین کے ساتھ مل کر وہ منصوبہ بنایا کہ زندگی بھر اسے اپنے فیصلے پر فخر رہا۔ سمرین کے ایکسیڈنٹ کا سن کر عمر حیات اور سکندر حیات دوڑے دوڑے اپنی بہن کی جان بچانے آئے تھے۔ وہ ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر چکر لگا رہے تھے، جبکہ حمزہ نے اپنے ڈاکٹر دوست کو تاکید کر رکھی تھی، جس نے بڑی مشکل سے ایمرجنسی وارڈ میں ایک بیڈ فالتو لا کر اس پر سمرین کو لٹا دیا تھا اور سمرین کی ناک کے ساتھ آکسیجن ماسک لگا دیا تھا۔ سمرین جو ماہر نفسیات بھی تھی، اس کی مجبوری کو سمجھتی تھی، اس نے بھی بھرپور ساتھ دیا، اور یوں سکندر حیات اور عمر حیات شادی والے گھر کی بجائے ہسپتال میں موجود تھے، جبکہ شادی والے گھر میں مولوی صاحب پہنچ چکے تھے۔ نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور پھر منصوبے کے مطابق ایمن کا نکاح حافظ سے اور زارا کا نکاح حمزہ سے بخیر و خوبی طے پا گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر جلدی ہوا کہ حمزہ کو لگا وہ شادی والے گھر میں نہیں بلکہ میدان جنگ میں ہے، جہاں ایک ایک سیکنڈ سوچ کر گزارنا پڑتا ہے۔ زارا دلہن بنی اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، اسے اس کی محبت مل گئی تھی اور وہ اپنے فیصلے پر نازاں تھا۔ حافظ اپنی شادی کا کیک ایمن کے ہاتھوں سے کھا رہا تھا، اس کی آنکھوں کی چمک اور جسم کا وزن بتا رہا تھا کہ اسے ایمن کے ہاتھ کا کھانا ہمیشہ سے ہی پسند تھا، جبکہ اپنے اپنے کمرے میں سکون سے لیٹے سکندر حیات اور عمر حیات کو لگتا تھا حالات معمول پر ہیں اور ایمرجنسی کی وجہ سے ان کے جانے کے بعد بچوں کے نکاح ان کی غیر موجودگی میں ہو گئے ہیں، جبکہ حمزہ زارا کو پا کر اتنا خوش تھا کہ وہ آنے والے دن کی مشکلات کے بارے میں سب کچھ بھول گیا تھا، اور بھولتا بھی کیوں نہ، اس کا ضمیر جو مطمئن تھا، اس نے خود کو اور اپنے بھائی کو عمر بھر کے گناہ سے بچا لیا تھا۔ اس نے رشتوں کے تقدس کو پامال نہیں کیا تھا، نہ ہی معاشرے کے سوالوں سے گھبرا کر اس نے اپنی محبت کسی اور کے حوالے کی تھی۔ اسے اسی بات کا فخر تھا کہ وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو شریعت میں اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ اپنی زندگی کے معاملات مرضی سے طے کر سکیں۔ ہاں، اس کا طریقہ غلط تھا، مگر جن حالات سے وہ گزر رہا تھا ان میں یہی ممکن تھا۔ آپ کے خیال میں کیا حمزہ نے صحیح کیا یا اسے اپنے والدین کی پسند میں راضی رہنا چاہیے تھا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے، اور ہاں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔